بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أتمم ما كنت قد بدأته في اللقاء الماضي، أعني الذي مضى قريبا قبل لحظات، في ذكر جملة من الوصايا، ولعل الوقت الذي بقي لا يسع إلى الاسترسال في تعداد ما أرغب في التذكير به، ولعل الله يسخر لقاء آخر. فمما أرغب أيها الأحبة الكرام أن أذكر به نفسي وإياكم أن نعلم أن هذه الشريعة المطهرة الطاهرة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم هي شريعة غراء نقية عالية رفيعة لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن القواعد الكلية التي هي محل إجماع بين سلف وخلف الأمة جميعا أن الدين جاء لحفظ الضروريات الخمس. هذه الضروريات الخمس لم يختلف فيها أحد من أهل العلم أبدا، فهي مجمع عليها مطبق عليها، وهي أن الدين جاء لحفظ، أو هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال ولحفظ النفس. هذه الخمس الضروريات الكلية الكبرى، وكل ما يرد في قواعد الشرع وتقريرات الأئمة يدور في تحقيق والمحافظة على هذه الضروريات. ولا يسعنا في مثل هذا المقام أن نشرح كل ضرورة من هذه الضروريات الخمس الكبرى، فهذه تحتاج إلى دورة متصلة مكتملة لشرح هذه الضروريات الخمس. وعلى كل حال، فما ذكرت في الوصية الأولى من وجوب ارتباط شباب الأمة بعلماء الأمة الربانيين الراسخين في العلم الناصحين المشفقين المعلمين للناس الخير الداعين إلى الله جل في علاه على بصيرة، هم العلماء الراسخون في العلم. من هم الراسخون؟ قال العلامة الشاطبي رحمه الله: هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. وهذا ليس هي عبارة شعارات تردد، إنما هي حقائق تعلم، ويشهد بذلك علماء الحق ودعاة الهدى من علماء الدين الناصحين الصالحين المصلحين الذين يعلمون على صغار العلم قبل كباره.
فأقول ما أشرت إليه أولا من حققه علم وظهر له أن في تحقيقه تحقيق للضروريات الخمس. فإذا ابتعدت عن أهل العلم وعن العلماء وعن الحق وعن السنة لا بد وأن تقع في الإخلال إما بالخمس كلها أو ببعضها. فإذا اختل عندك الدين وانطلت عليك بدعة المبتدعين وزيغ الزائغين من الخوارج وغيرهم من أهل الهوى أو أي نحلة مخالفة للسنة، يترتب على هذا أن تستبيح بسبب انحراف الدين الأعراض، وينبني على ذلك أن تستبيح الأنفس فتقتل ما لا يجوز لك أن تقتله، وكذلك تستبيح من أموال الناس ما لا يجوز لك أن تأخذه إلى غير ذلك. فأنت قد أتلفت هذه الضروريات وخالفت الأئمة سلفا وخلفا، سلفا وخلفا. يقول الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو ليس كل من قرأ القرآن أو تعلم العلم أو تصدر للتعليم أو التدريس ولو كان لا يحسن يستطيع أن يستنبط. وتأمل في قول الله جل وعلا في آية التي ذكرت، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهنا المراد به العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو كل العلماء عنده آلية وأهلية الاستنباط، فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما كل من تحلق باسم العلم وتكلم بهذا صار من أهله. قال علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس منه أو من ليس هو فيه، وكفى به شرفا أن يفرح به من نسب إليه، وكفى بالجهل ذما، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ثم اعلم أن قلة العلم تورث قلة العمل، بل عدم العمل الصالح. ولهذا مهم جدا أن يطلب المرء العلم النافع ليورث ذلك عملا صالحا، ليورث ذلك عملا صالحا. فالعلم هناك علم نافع وهناك علم ضار. فإن تعلمت علما ليس نافعا صار ضارا، وبالتالي لا يثمر عملا صالحا. قد تتعلم العلم الشرعي الكتاب والسنة ولكن تبيت الشر، فهو في أصله نافع، لكن بعملك الفاسد ونيتك الفاسدة ما أثمر عملا صالحا. لهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: علم المؤمن في قلبه
وعلم المنافق في لسانه. ما المراد بعلم المؤمن في قلبه؟ أن هذا المؤمن تعلم العلم لله وظهر أثر العلم في عمله، لأن النية أساس وشرط في صحة هذه العبادة، يتبع ذلك العمل والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فعلمه في لسانه، ولهذا كان عمله ماذا؟ فاسدا ليس صالحا. ولو كان العلم الذي ينطق به علم في أصله نافع، لكنه لم يخلص لله جل وعز فلم ينتفع، لم ينتفع. وراجعوا في هذا كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته العظيمة فضل علم السلف على علم الخلف. نعم. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya. Walaupun nampaknya bila melihat waktu tidak memungkinkan untuk berpanjang lebar di dalam menyampaikan apa yang hendak saya sampaikan. Namun insyaallah kita akan bisa lanjutkan di lain waktu yang lebih tepat insyaallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tauhilah bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup para nabi dan rasul, adalah syariat agama yang suci, yang bersih, agama yang tinggi, dan agama yang mulia. Tidaklah seseorang tersesat dari agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali memang dia adalah orang yang berhak untuk tersesat. Karena demikian jelasnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berikutnya, di antara kaidah yang baku di antara para ulama, bahkan ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita, baik dari kalangan terdahulu ataupun di masa kini, bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjaga kepentingan pokok dalam kehidupan umat manusia. 5 kepentingan pokok tersebut adalah, yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat adalah harta. Dan yang kelima adalah jiwa. Bila kita perhatikan semua kaidah-kaidah yang ada di dalam agama ini, dan juga kesepakatan-kesepakatan yang ada pada para ulama, maka itu semua senantiasa berkisar pada 5 kepentingan pokok tersebut. Terkait dengan permasalahan agama, penjagaan agama seseorang, akal seseorang, ilmu seseorang, harta seseorang, dan jiwa seseorang. Tentunya dalam kesempatan ini aku tidak akan membahas satu demi satu dari 5 kepentingan pokok tersebut. Karena untuk membahasnya butuh waktu khusus dan butuh daurah khusus secara berkesinambungan. Namun yang terpenting untuk aku ingatkan di sini, bahwasanya merupakan suatu kepentingan mutlak bagi kita semua selaku umat Islam untuk senantiasa kembali kepada agama, kembali kepada para ulama, yang mereka itu adalah ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmu agama. Sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan ar-rasikhuna fil ilm
adalah orang-orang yang kokoh kakinya, kokoh ilmunya di dalam ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ar-rasikhun bukanlah orang-orang yang sekedar mendapatkan gelar sebagai ulama semata. Bukan. Akan tetapi hakikat dari al-ulama ar-rasikhun, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mumpuni dan kokoh di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Para ulama yang memperhatikan pembinaan di kalangan umatnya, yang membina mereka dengan menyampaikan ilmu-ilmu din dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya, dari yang bersifat sederhana kemudian menjelaskannya sedikit demi sedikit secara lebih melebar. Itulah sesungguhnya para ulama rabbaniyin yang rasikhin, yang mereka itu adalah sumber utama di dalam kita menjalankan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan kita dekat kepada mereka semuanya, dekat kepada al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, maka secara otomatis akan terjaga kepentingan 5 kepentingan pokok tersebut dalam kehidupan ini. Akan terjaga agama kita, akan terjaga akal atau pemikiran kita, akan terjaga bahkan terus tumbuh ilmu yang kita miliki, dan akan terjaga harta maupun jiwa yang ada pada diri kita semua. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, jika jauh dari para ulama, maka 5 kepentingan pokok dalam kehidupan ini bisa-bisa tidak ada pada diri kita semua, atau sebahagian tidak ada pada diri kita. Satu contoh, di saat seseorang jauh dari para ulama, kemudian agamanya tidak terjaga, din, syariah, akidah yang dia miliki tidak terjaga, banyak syubhat yang ada pada benaknya, sekian pemikiran menyimpang ada pada dirinya, maka yang seperti ini akan melahirkan berbagai macam bentuk kerugian terhadap kepentingan-kepentingan pokok lainnya. Dengan jauh dari ilmu agama, jauh dari para ulama, rusak pemahaman agamanya, jiwa pun akan menjadi korbannya. Terjadi sekian banyak teror atau pembunuhan demi pembunuhan di saat seseorang mempunyai pemahaman-pemahaman yang sesat seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta-harta mereka, menghancurkan kehormatan mereka. Itu semua sebagai akibat manakala agama seseorang telah rusak dan tidak terjaga disebabkan jauhnya dari para ulama. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan permasalahan ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika datang kepada mereka keamanan ataupun ketakutan, mereka terus menyebarkannya kepada umat manusia tanpa ilmu, memberikan berbagai macam statement-statement sesuai dengan pikirannya, terkhusus ketika terjadi fitnah, ketika fitnah muncul di tengah-tengah umat. Allah menyatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah sekiranya mereka itu mau mengembalikan permasalahan tersebut
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hidup, atau dikembalikan kepada sunnah beliau, syariat beliau di saat beliau telah meninggal dunia, ataupun dikembalikan kepada ulil amri, kepada ulil amr. Yang dimaksud di sini adalah para ulama, yang mereka itu adalah orang-orang yang kokoh di dalam ilmu agama ini. Sungguh mereka itu akan tampak sekali, sungguh akan mengetahui dengan jelas untuk menyikapi permasalahan tersebut orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan bimbingan dari Rasul atau ulil amr tersebut. Dari sini kita menjadi jelas tentang orang-orang yang tidak mau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau kembali kepada para ulama rabbani di dalam menyikapi berbagai macam problematika yang sedang dihadapi umat ini, maka akan jauh dari sikap-sikap yang benar, akan jauh dari bimbingan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada para ulama, maka akan jelas langkah yang dia tempuh. Menjadi jelas baginya sikap apa yang harus dia lakukan. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmu yang mendatangkan kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cukuplah dengan ilmu itu suatu kemuliaan. Ketika ada seseorang yang mengaku berilmu padahal dia tidak berilmu, ilmu akan tetap mulia walaupun seseorang mengaku bahwa dia dari ahlul ilm. Demikian pula ilmu itu cukup sebagai suatu kemuliaan manakala ada dan juga cukup suatu kemuliaan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Demikian pula cukuplah bagi kebodohan itu sesuatu yang tercela manakala seseorang berlepas diri dari kebodohan tersebut. Kemudian berikutnya bahwa kurangnya ilmu dalam kehidupan ini sungguh dapat mewariskan malasnya beramal. Tentunya ilmu, ada ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditimba dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang suatu ilmu dia adalah ilmu yang benar, namun ketika ditimba, diambil dan dipelajari jauh dari niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kehidupannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ilmu seorang mukmin fi qalbihi, ada pada kalbunya, sementara ilmu orang munafik ada pada ucapannya, ada pada lisannya. Yang dimaksud dengan ucapan tersebut adalah bahwasanya seorang mukmin adalah seorang yang berilmu, yang ilmu tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan amalan-amalan saleh yang dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik, ilmunya sebatas pada ucapannya, menjadi perusak dan bukan lagi menjadi amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ilmu yang disampaikannya adalah ilmu yang benar, namun di saat tidak tumbuh, tidak bersumber dari niat yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala,
bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ilmu tersebut tidak lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu tersebut membinasakannya. Cukuplah bagi kita bila ingin mengetahui secara panjang lebar tentang permasalahan ilmu dan keutamaannya, untuk merujuk sebuah kitab yang mulia yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, yaitu kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.